नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटिए पुरातन कहानी सुनागछ कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे देशरे जने राजा थिले। तांकर तीनोटी पुओ। दिने रातिरे राजा गोटे स्वप्न देखिले। गोटे सुनागछ आउ सेथिरे फुटिची रूपार फूल सबू। आउ फूल उपरे बसिची गोटे रूपार कुकुड़ा। राजांकर निद ये स्वप्न देखि चाउकिरी भांगीगला। स्वप्नर अर्थ किछि ठौरै पारलेनी। युवराजंकु डाकी तार अर्थ पचारिले। युवराज कहिले मु जानि पारुनी, पटैत जानिथिबो। राजा पटैत को डाकिले। पटैत कहिले मु जानिनी, सान भाई जानिथिबो। सभा सान पुओ को डाकी पचारिबारु से कहिला मु जानिनी, किंतु देश विदेश रे बुझी यार अर्थ मु प्रकाश करिबी। या परे राजा तीनी भाई को आदेश देले, तमे तीनी भाई जाई ए स्वप्नर अर्थ खोजी आण। तीनी भाई जाक विदेश बाहरले। किछि दूर गला परे गोटे छक पड़िला। तीनिटा रास्ता तीनिटा दिगकू जाइछि। तीनी भाई जाक तीनी दिगकू गले। सान पुओ जाई गोटे विधवा बुढ़ी घरे पहुंचिला। बुढ़ी कहिला, पुओ आसिलु, भल कलु। रांधिकी दियंती जे, घरे तो बकटे हेले जाल नाही। जाल नहले जीरा केमिति फुटिबो? तते मु रोषेई करिकी देबी केमिति? सान पुओ कहिला, काईकी? अल्प दूर तो जंगल, काठ काईकी आणुनु? बुढ़ी कहिला, अरे पुओ, सेई जंगल होउची काल। सेठी गोटा जक्ष मातिची। जो लोक सेठिकी काठ आनिबाकू जाउची, हु हु कही आसी माड़ी बसुची। सान पुअर हातरे खंडा और मनरे साहस। से एकुटिया चलला जंगल को। सतकु सत ताकू देखिबा क्षणी जक्ष धाई आसिला। जेमिति जक्ष ता ऊपर को झांपी पड़ीची, सेमिति राजांग सान पुओ चटकिरी ता बेकू काटिदेला। तापरे गोछाए काठ मुंडेई की धरी आसी बुढ़ी घरे पहुंचिला। आउ बुढ़ी को सबु हालचाल कहिला। बुढ़ी महाआनंदरे रांधि बाढ़ी राजा पुओ को खाइबाकू देला। से देशर राजा जाइथिले पारिधिकी। जक्षर हु हु शब्द न शुणी ताकू खोजिले। देखिला बेलकू जक्ष हाते लंबर जीभ काढ़ी आँ करी मरी पड़ीची। किए मारला ताकू? राजा डेंगुरा देले। जिए मारिच आस, राज्यरू अधे पुरस्कार देबी। राजा पुओ सेठिकी गलारू ताकू राज्यरू अधे देले। हाथीरे हाथीए सुना रूपा देले। राजा पुओ आनी सबु जिनिस बुढ़ी को देदेला। निजे किछि भी नेलानी। तापर से सपन खोजिबा पई आगकू आगकू चलिला। एमिति जाऊ जाऊ से गोटे छोट सहर रे पहुंची गोटे बुढ़ी को भेटिकी कहिला, मा टिके थान दबु, ए रातिटा मु तम घरे रही जानती। बुढ़ी कहिला, अरे पुओ, मोर तो एडे बकटे घर, तू रहिबु कोउठी? पिंडारे रहिबाकू कहंती जे, सेठी गोटे की आलुआ आसी पड़ुची जे, जिए शोउची सी आउ उठुनी, मरी जाउची। से आलुओ को केही भी बंद करि पारुनांती। राजा घोषणा करिसेंती, से आलुओ को जिए बंद करदब, से खंडे राज्य आउ अनेक धनरत्न पुरस्कार पाइब। राजा पुओ पचारिला, कौठी आलुओ पड़ुची? बुढ़ी कहिला, सहर मझिरे अराए घास अछि, सेठी। राजा पुओ कहिला, राजांकु कुह, जोठी आलुओ पड़ुची सेठी गोटे बेदी तैयारी करिवे। गोटे गोबर टोकेई रखिबे, कुंडे पानी रखिबे। मु आज रातिरे जाई से विषाक्त आलुओ को बंद करदेबी। बुढ़ी जाई सबु कथा राजांकु कहिला। राजा समस्त आयोजन करिदेले। राजा पुओ खियापिया करी सोइला। राति अधकू बाहरिला। दूररे लुचिकी देखिला, सतकु सत गोटे आलुओ पड़ुची। नागराजा मुंडर मणि को सेठी रखी खाइबाकू जाउचंती। राजा पुओ चट करी से गोबर टोकेई को उगुड़ेई पकेइला। नागराजा आसी मणि न पाई बेदी पाखरे गर्जन कला। ए मध्यरे राजा पुओ पछरु लुचि लुचि आसी नागराजा बेकरे चोटे देला खंडारे। नागराजा दी गड़ हेई मरी पड़िला। सकाळु राजा आसी सबु देखिले। राजा पुओ को बहुत प्रशंसा कले। खंडे राज्य आउ बहुत मणिमुक्ता उपहार देले। नागराजा जो बाट देई आसीथिले, राजा पुओ ठीक सेई बाटरे चलिला। तीनोटी नागकन्या को भेटिला।
ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆମ ବାପା ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇନେ ଖାଇଦେବେ। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ତମ ବାପାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି। ଏଇ ଦେଖ ତାଙ୍କ ମଣି। ସେ ମଣି ଦେଖି ନାଗକନ୍ୟାମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ତମେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ମୋର କିଛି କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି। ମୋ ବାପା ଦିନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ସୁନା ଗଛରେ ରୂପାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ରୂପା ଫୁଲ ଉପରେ ବସି ଗୋଟେ ରୂପାର କୁକୁଡ଼ା ଗୀତ ଗାଉଛି। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାଗକନ୍ୟାମାନେ କହିଲେ, ଚାଲ ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସବୁ କଥା ବୁଝେଇଦେବୁ। ରାଜା ପୁଅ ଫେରିଲା ବାଟରେ ସବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। 6 ଜଣ ଯାକ ଆସି ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଏ 3ଟି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନର ରହସ୍ୟ ବୁଝେଇଦେବେ। ତାପରେ ନାଗକନ୍ୟାମାନେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ସୂତା ଖିଅରେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କର। ଆମ 3 ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକାବେଳେ ହାଣିଦିଅ। ରାଜା ପୁଅ ସେଇଆ କଲାରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଗଛ ହେଇଗଲା। ସେଥିରେ ରୂପାର ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ସେଇ ରୂପା ଫୁଲ ଉପରେ ବସି ଗୋଟିଏ ରୂପାର କୁକୁଡ଼ା ରାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ପୁଅ ପୁଣି ସେଇ ସୁନା ଗଛକୁ ଚୋଟେ ପକାଇବା କ୍ଷଣି 3ଟି ନାଗକନ୍ୟା ପୁଣି ତାଙ୍କ ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲା ପରେ ସେଇ 3 ନାଗକନ୍ୟାଙ୍କୁ 3 ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରେଇଦେଲେ। ରାଇଜରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଜନପ୍ରିୟ କାହାଣୀ 4 ମହାଜନ ପୁଅ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟିଏ ମହାଜନର 4 ପୁଅ। ମହାଜନ ମଲାବେଳେ 4 ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକି ପାଖରେ ବସେଇଲା। କଳିକାଳ ପିଲା, ତାଙ୍କୁ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସ? ଆଜି ସିନା ବୁଢ଼ା ବସିଛି, କାଲି ସକାଳେ ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଜିଲେ ଯେଝା ହାଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡମାନ ଭିନେ କରିଦେବେ। ଏତେ ଧନ ଦରବ ଅକାରଣରେ ଖଣ୍ଟ ଖାଇବେ। ମହାଜନ ଏକଥା ବିଚାରି 4 ପୁଅଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇଲା। ମହାଜନର ଗୋଟିଏ ଷଢ଼ୁ ବଡ଼ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, ତାକୁ କାକଚରିତ ଜଣା। ମହାଜନ ପିଲା 4ଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ସିନା ଆଜି ଯାଏ ଥିଲି ବୋଲି କେଉଁ କଥାରେ ଭାବନା ନଥିଲା। ମୁଁ ତ ଏବେ ଧାମରୁ ଯାଉଛି। ଯେବେ ତୁମର ଭିନେ ହେବାକୁ ମନ ବଳିବ, ତେବେ ମଉସାଙ୍କୁ ଡାକିବ। ମଉସା ତୁମକୁ ଯେଝା ଗଣ୍ଡାକ ବାଣ୍ଟିଦେବ। ତୁମେ ସେଇ ବାଣ୍ଟରା ନେଇ ଯେଝା ଯେଝା ଘର କରିବ, ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲଗେଇବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ମହାଜନ ଆଖି ବୁଜିଲା। ଏ 4 ପୁଅଙ୍କ ଭିତରୁ ସବା ବଡ଼ ଭାଇ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େ। ତା ତଳ ଭାଇଟି ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ କରେ। ତଳ 2 ଭାଇ ହଳ କାମ କରନ୍ତି, ବିଲବାଡ଼ି ଧନ୍ଦା ବୁଝନ୍ତି। ଏହିପରି 4 ଭାଇ ଥାଆନ୍ତି। ବଡ଼ 2 ଭାଇ ଏଣେ ତେଣେ ଘଡ଼ିଏ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆସିକରି ପଲଙ୍କରେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ସାନ 2 ଭାଇ ଦିନ ଯାକ ମିହନ୍ତ କରି ଖରା ବର୍ଷା ସହି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ମୁଠାଏ ମୋଟା ସୋଟା ଖାଇ ଏଠି ସେଠି ଗଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। 2 ଭାଇ ଯାକ ଖାଇ ପିଇ ଅୟସ କରୁଛନ୍ତି। ଆର 2 ଭାଇ ଯାକ ମୂଲିଆଙ୍କଠୁ ହୀନ। ଏକଥା କ'ଣ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଯିବ? ଭାଇଙ୍କ କଥା ପଛକେ ଭାଇ ବୁଝୁଥାନ୍ତୁ, 4 ବୋହୂ ତ ଏକା ସମାନ। ସେଥିରୁ ବଡ଼ 2 ବୋହୂ କାହିଁକି ଦିନ 4 ପ୍ରହର କିଛି ଆରତି ପତ୍ର କରିବେ ନାହିଁ? ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧି ପାନ ଖାଇ ପଲଙ୍କରେ ଗଡ଼ୁଥିବେ। ସାନ 2 ଯା କାହିଁକି ଏତେ ଖଟିବେ? ରାତିରେ 2 ସାନ ବୋହୂ ଗେରସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କେତେ ଉଲୁଗୁଣା ଦିଅନ୍ତି, କେତେ ଧିକ୍କାରନ୍ତି। କହନ୍ତି, ଯେଝା କଡ଼ାକ ଯେଝା ବାଣ୍ଟି ନେଲେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପର ଅନୁସରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି କେତେ କାଳ ପଡ଼ିଥିବ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲାରୁ ଏ କଥାମାନ ଶୁଣି ଶୁଣି ସାନ ଭାଇ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଭାଇ ଭିନେ ହବା। ସେଥିରୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ବାପା ବିୟୋଗ ହେଲା ବେଳେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ମଉସାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବା। ମଉସା ଯାହା ବାଣ୍ଟି ଦେବେ ଆମର ସେଥିରେ ରାଜି। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ମଉସାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମଉସାଙ୍କର କାକଚରିତ ପଢ଼ା ଥିଲା। ସେ ଆଗତ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ପୁତୁରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ପଦାରେ ନ ଜାଣିଲା ପରି ପୁତୁରାଙ୍କୁ ଭାରି ଆଦର କଲେ। ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ ପାଣି ଅଣେଇ ଦେଲେ। ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବାକୁ ମସିଣା ପକାଇଦେଲେ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ପଚାରିଲେ। ମହାଜନ ପୁଅମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ କହିବେ କ'ଣ? ଭିନେ ହେବା କଥା କହିଲେ। ମଉସାଙ୍କୁ ବାପା ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି।
ମଉସା ଆସିଲେ ଭାଇମାନେ ଭିନେ ହେବେ। ମଉସା ତ ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିଲେଣି। କହିଲେ, ମୋତେ ତ କାଲି ରାତିରେ ସପନ ହୋଇଥିଲା ତମେମାନେ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିବ ବୋଲି। ସପନରେ ମୋତେ ହୁକୁମ ହେଇଛି ପୁତୁରା ପୁତୁରା ବୋହୂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘେନି ପୁରସ୍ତମ ଯିବି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟାଏ ଲେଖାଏ ମାରି ଫେରି ଆସିଲେ ତୁମ ଚାରି ଭାଇଙ୍କି ଭିନେ କରି ଦେଇ ଆସିବି। ଏ କଥାରେ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ମଙ୍ଗିଲେ। ସେଥିରୁ ମଉସା ଚାରି ପୁତୁରା ବୋହୂଙ୍କୁ ଘେନି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନକୁ ବାହାରିଲେ। ପୁରସ୍ତମରେ ପହଞ୍ଚି ଦିଅଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଏକ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା। ଦିନ ଆସି ଦ୍ୱିପହରରୁ ବଳିଲାଣି। ଚାଲି ଚାଲି ସମସ୍ତେ ଥକିଛନ୍ତି। ମଉସା କହିଲେ, ଆଉ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଏଠାରେ ଖରା ବର୍ଷା ପାଳିବା, ଏଇଠି ରହିବା। ଏହା କହି ଗଣ୍ଠିଲି ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟଙ୍କା ଟୋକର କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ତୁନି ହେଲେ। ଶେଷକୁ ମଉସା କହିଲେ, ପିଲାଏ, ତୁମେ ତ ସମସ୍ତେ ଗୁଣବନ୍ତ। ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଯାଅ। ଯିଏ ଯାହା କମେଇ ପାରିବ ଆଣ। ଏଠାରେ ରାନ୍ଧିବା, ଖାଇ ପିଇ ତାପରେ ଉପାୟ କରିବା। ଚାରି ଭାଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସବା ସାନ ଭାଇ ଚାରି କାମରେ ଧୁରନ୍ଧର। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଚଷାଟିଏ ହଳ ବୁଲଉଛି। ବଳଦ ଦୁହେଁ ଭାରି ଅମାଣିଆ। ଦିନ ଆସି ଦ୍ୱିପହର ବଳିଲାଣି। ଅରାଏ ସୁଦ୍ଧା ମଡ଼େଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ବସିଛି ହଳୁଆ। ଏ ସମୟରେ ସବା ସାନ ଭାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚଷାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସବୁ ହାଲ କହିଲା। ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଘଡ଼ିକେ ଏ ବିଲ ଚାଷ କରିଦେବି, ତୁ କ'ଣ ଦବୁ? ଚଷା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। କଥା ଠିକ୍ ହେଲା। ଚଷା 5 ସେର ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପରିବା, କିଛି କାଠ ବିଡ଼ିଏ ଦେବ। ଚଷା ଚାଉଳ ହେରିକା ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ସିଧା ଯାଇ ଘେନି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମହାଜନ ପୁଅ ସେ ବିଲ ଖଣ୍ଡିକ ଚଷି ସାରି ଝାଳ ମାରୁଛି। ଚଷା ଏତକ ସାମଗ୍ରୀ ମହାଜନ ପୁଅ କାନିରେ ଢାଇଦେଲା। ମହାଜନ ପୁଅ ସେତକ ଘେନି ଆସି ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଉପର ଭାଇଟି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲା 5-7 ଜଣ ମଣିଷ ଠିଆ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ଏ ବିଲରେ ସବୁଦିନ ପାଣି ରହେ, ଚାଷ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଣେ ଜମିଦାର ଖଞ୍ଜଣାରୁ ପାହୁଲାଏ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭଲା କି ଉପାୟ କଲେ ଧାନ ଆଦାୟ ହେବ? ମହାଜନ ପୁଅ ତ ଚାଷ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର। କହିଲା, ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ କୁହ, ମୁଁ ଉପାୟ କହିଦେବି। ଏମାନେ କହିଲେ, ଆମେ 2ଟି ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ମାଟି ଗୋବର ମିଶେଇ ବାଟୁଳା ଗୁଡ଼ିଏ କରି ତା ଭିତରେ ପୁଞ୍ଜାଏ ଲେଖାଏ କୋଇଲି ବାଇ ଧାନ ପୂରେଇ ପାଣି ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ ସେ ବାଟୁଳଟି ମାନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେଥିରୁ ଗଛ ଉଠି ଧାନ ହେବ। ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ମହାଜନ ପୁଅକୁ 2ଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖୁସିରେ ବିଦା କଲେ। ମହାଜନ ପୁଅ ଟଙ୍କା ଆଣି ବାଟରେ ସଉଦା କିଣି ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଣେ ତା ଉପର ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ। ସେ ଭାଇଟି ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ କରେ। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ବଡ଼ଲୋକ ପୁଅ ପରି ଦିଶୁଥାଏ। ମହାଜନ ପୁଅ ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା, ଆମେ 4 ଭାଇ ଭିନେ ହୋଇଥିଲୁ। ଜଣକେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁ ବାଣ୍ଟ ହେଲା। ପଛକୁ ଗୋଟିଏ କାଳି ବିରାଡ଼ି ବଣ୍ଟରାରୁ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ କିଏ ନେବ? ସବୁ ଭାଇଯାକ ଅବୁଝା ହେଲୁ। ଶେଷକୁ ଭଲ ଲୋକ କିଛି ଆସି ବାଣ୍ଟି ଦେଇ କହିଲେ, 4 ଭାଇଙ୍କର 4 ଗୋଡ଼। ବିରାଡ଼ିଟି ସାଜିରେ ରହିଲା। ଜଣକେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଗୋଡ଼ରେ ଅଧିକାର ରହିଲା। ଦୈବ ଯୋଗକୁ ବିରାଡ଼ିଟି ଦିନେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଗୋଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ଦେଇ କନା ଗୁଡ଼େଇଲି। ଦୈବ ଯୋଗକୁ ବିରାଡ଼ିଟି ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିଲା। ସେଇ କନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ବିରାଡ଼ିଟି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଜଣକ ଭାଡ଼ିରେ ପଶିଗଲା। ଭାଡ଼ିରୁ ନିଆଁ ଡେଇଁ ଚାଳରେ ଘୁଟିଗଲା। ଘଡ଼ିକେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଘର ନାରଖାର ହୋଇଗଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲିଭିଲା। କାଲି ସେ କଥା ନିଶାପ ହେଲା। ଭଲ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କାଇଲି କଲେ। ଗାଁ ଯାକ ଘର ମୁଁ ତୋଳେଇ ଦେବି। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖରଚ ହେବ ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧେ ଉଡ଼ିଯିବ। ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ।
ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁହାରି କରିବାକୁ। ଫେର ବିଚାରିଲି, ରାଜା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ମୋ କଥା କ'ଣ ମାନିବେ? ଏକଥା ଭାବି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବସିଛି। ମୋତେ ଯେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାରି ଦେବ, ମୁଁ ତାକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେବି। ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ କୁହ? ଲୋକଟି କହିଲା, 500 ଟଙ୍କା ଦେବି। ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ଯା, ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମହାଜନ ପୁଅ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛନ୍ତି। ମହାଜନ ନିଶାପ କରିବ ବୋଲି ଆସିଛି। ତା ଆଗରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଆପେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ବିରାଡ଼ି ଗୋଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ବିରାଡ଼ି ପଳେଇଲାରୁ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଯୋଉ ଗୋଡ଼ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାର ଦୋଷ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଯେବେ ବିରାଡ଼ିର ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ନଥାନ୍ତା ତେବେ ବିରାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା କିପରି? ଛୋଟା ଗୋଡ଼ରେ ତ ବିରାଡ଼ି ଚାଲିପାରି ନଥାନ୍ତା। ଆଉ 3 ଗୋଡ଼ ଥିବାରୁ ସିନା ବିରାଡ଼ି ପଳେଇଲାରୁ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ଆର 3 ଗୋଡ଼ର ଦୋଷ ନା ଛୋଟା ଗୋଡ଼ର ଦୋଷ? ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଆବାକାବା ହୋଇଗଲେ। ଏଥିକି କି ଉତ୍ତର ଦେବେ? କିଛି ବାଟ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, 3 ଗୋଡ଼ର ଦୋଷ। କାରଣ ଛୋଟା ଗୋଡ଼ ତ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତ ଚାଲି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ 3 ଗୋଡ଼ ଚାଲିକି ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଛୋଟା ଗୋଡ଼ର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ 3 ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ କାଇଲି ଲାଗିଲା। ସେଇ 3 ଭାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ସବୁ ତୋଳେଇ ଦେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ଆର ଭାଇଟି ଖୁସି ହୋଇ ମହାଜନ ପୁଅକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖୋଇପେଇ ବିଦା କଲା। ସବା ବଡ଼ ଭାଇ ମଉସାଙ୍କ ବୋଲ ମାନି ଯାଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ। ସେ ଭାଇଟି ପାଠଶାଠରେ ବଡ଼ ଟାଣୁଆ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା, ସେ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଛି। ମହାଜନ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆମ ରାଜା ଆସି ସକାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡକେଇ ହୁକୁମ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀଟା କେତେ ଓଜନ। ଏକଥା ଯେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହି ନ ପାରିବେ, ତେବେ କାଲି ସକାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ଏ ଅସାଧ୍ୟ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବେ ଯେ ବଞ୍ଚିବେ? ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଛି। ମହାଜନ ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏ ହାତୀକି ଓଜନ କରିଦେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ମହାଜନ ପୁଅ ଗୋଟାଏ ଡଙ୍ଗା ଆଣିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲା। ଡଙ୍ଗା ଆସିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ନେଇ ହାତୀକି ଠିଆ କରାଇଲେ। ଡଙ୍ଗା ତଳକୁ ହାତେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଡଙ୍ଗାଟି ପାଣିରେ ଯେତେ ବାଟ ବୁଡ଼ିଥିଲା, ମହାଜନ ପୁଅ ସେଇ ପତନ ଉପରେ ଖଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣିଦେଲା। ତାପରେ ହାତୀକୁ ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଗଲା। ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ଏ ଗାର ବୁଡ଼ିବା ଯାଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କର। ଗାର ବୁଡ଼ିଲାରୁ ସେ ବାଲିତକ ଡଙ୍ଗାରୁ କାଢ଼ି ଓଜନ କଲାରୁ 100 ମହଣ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ମହାଜନ ପୁଅକୁ ଟଙ୍କା 1000 ଆଉ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କଲେ। ତାପରେ ମହାଜନ ପୁଅ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ। ମଉସା 4 ପୁତୁରା 4 ବୋହୂଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ସବା ସାନ ପୁଅ 2 ସାନ ବୋହୂଙ୍କୁ ସବୁ ପୁଅଙ୍କ ରୋଜଗାର ଜଣାଇଦେଲେ। ପଚାରିଲେ, ଯେବେ ଏଥରକ ଭିନେ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଚାଲ, ମୁଁ ଯାଇ ଯେଝା ଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଆସିବି। ସାନ 2 ପୁଅ ସାନ 2 ବୋହୂ ଆପଣା ଅଯୋଗ୍ୟ ପଣିଆ ବୁଝିପାରିଲେ। ସାନ 2 ଭାଇ ଆଉ 2 ବୋହୂ ବଡ଼ 2 ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଆଉ ଭିନେ ହେବେ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରିଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଘରେ କଳିକଜିଆ ନ କରି ବୋହୂଟିମାନ ମିଳିମିଶି ସୁଖରେ ଚଳିଲେ।